स्टूडेंट तो आज मैं गोटे इम्पोर्टाट टॉपिक ऊपर डिस्कशन करबा। आज टॉपिक होची मिसाइल। तो जानिथिबो बे रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान भीतर जो सिचुएशन क्रिएट हेतला, इंडिया डिफरेंट टाइप ऑफ मिसाइल को यूज करछि। S-400, ब्रह्मोस एमती किछि मिसाइल रो व्यवहार कराइछि। तो ताकू नेकरी एग्जाम रो क्वेश्चन डेफिनेटली आसीबो जे एक्चुअली मिसाइल कोन को टाइप रो मिसाइल अछि, क्रूज मिसाइल कौन, बालास्टिक मिसाइल कौन, ये समस्त विषय आज हम डिस्कशन करियो। अपकमिंग कौन भी एग्जाम, इवन ओपीएससी ओएस प्रिलिम, अपकमिंग सीजीएल एग्जाम कौन भी एग्जाम दौच, तो डेफिनेटली आ ऊपर क्वेश्चन आसीबो। को टाइप रो क्वेश्चन आसीबो डिटेल्स मु तुम सहित क्लास रे डिस्कशन करिवे। क्लास को लास्ट पर्यंत समस्त रहिबो, काहेकि ना क्लास रो लास्ट रे हम गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक ऊपर डिस्कशन करबा। अपकमिंग 2025 रो जो प्रिलिम एग्जाम जो हबो ता विषय जो आज नोटिस आसीछि ता विषय मु लास्ट डिस्कशन करिवे। अच्छा, समस्त को पीडीएफ शो होछ बेले, समस्त को पीडीएफ शो होछ। अगेन समस्त को क्वेश्चन, मोर वॉइस क्लियर अछि? समस्त को वॉइस क्लियर अछि? आज इंग्लिश क्लास हे पेलान तेटा क्यों काल नहीं करना। ओके चलो, मिसाइल ऑफ इंडिया। अच्छा, जदि आम मिसाइल को देखा पिले, आमर भारत में जो टाइप सब मिसाइल अच्छी, जदि अकॉर्डिंग टू टार्गेट जोन कथा आम बेसिस करवा, स्पीड दृष्टि देखा, एमती विभिन्न टाइप रो मिसाइल आसूची। साधारणतः दुईटी मुख्य टाइप रो मिसाइल को आमको प्रथम जानवर अच्छे। गोटे हूँ किस ना बालास्टिक मिसाइल, आउट हूँ क्रूज मिसाइल। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ क्वेश्चन ପଚାରୁଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ବାଲାଷ୍ଟିକ ମିସାଇଲ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା ଆଉ କ୍ରୁଜ ମିସାଇଲ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା? ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ବାଲାଷ୍ଟିକ ମିସାଇଲ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ କ୍ରୁଜ ମିସାଇଲ? ଯୋଉଟା କି ୟୁପିଏସସି ରେ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ରେ क्वेश्चन ଆସିଥିଲା ବାଲାଷ୍ଟିକ ଆଉ କ୍ରୁଜ ମିସାଇଲ ଉପରେ। କିଏ କହିପାରିବ ଯେ ବାଲାଷ୍ଟିକ ମିସାଇଲ କଣ, କ୍ରୁଜ ମିସାଇଲ କଣ? ଦେଖ, ଭେରି ସର୍ଟ ରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କହୁଛି। ଯଦି ଇଏ ଆମ ଆର୍ଥ ହୁଏ, ଇଏ ଯଦି ଆମର ଆର୍ଥ ହୁଏ, एयर टू सरफेस ना देख, आर्थ रे आर्थ रो आम निर्दिष्ट गोटे आटमोस्फियर रोचे, निर्दिष्ट गोटे आटमोस्फियर रोचे। मन रख, अच्छा मन रख, बालास्टिक मिसाइल होची से जे कि आटमोस्फियर को क्रॉस कर सारा पर टार्गेट को हिट करिवो। आटमोस्फियर को क्रॉस कर सारा पर टार्गेट को हिट करिवो। किंतु क्रूज मिसाइल टिके डिफरेंट, जे कि आटमोस्फियर को क्रॉस करिवनी, आटमोस्फियर भितरे रहीकरी ये टार्गेट को हिट करिवो। किस ना क्रूज मिसाइल। तमे देखि परथु गोटे इमेज मुट रखिछि। तो ए जो इमेजटा एटा होछि कहार ना तुमरो बालास्टिक मिसाइल। ताले बालास्टिक मिसाइल रो मुख्य पॉइंट होछि कोन, जे कि आटमोस्फियर को क्रॉस कर साइला पर टार्गेट को हिट करिवो। और क्रूज मिसाइल टा सबुबेले पाई तुमମାନଙ୍କର କାହା ଭିତରେ ରହିକି ହିଟ୍ କରିବ, टार्गेट भितर तुम आटमोस्फियर भितर रहीकि तुमको से हिट कर। तो आपको ही कहुए कौन, क्रूज मिसाइल। मुझे गोटे जिनस तुमको मु नोट रे लिखिनी कि तुम क्वेश्चन पचार, बालास्टिक मिसाइल रे केउ प्रकार इंजिन रो व्यवहार होता है? बालास्टिक मिसाइल रे केउ प्रकार इंजिन रो व्यवहार होता है कि कहबो? बालास्टिक मिसाइल रे केउ प्रकार इंजिन रो व्यवहार होता है? साधारणतः दुईटी मुख्य इंजिन अछि। गोटे अछि रॉकेट इंजिन, आउट होला जेट इंजिन। गोटे होला रॉकेट इंजिन, आउट होला जेट इंजिन। मन रखियो, बालास्टिक मिसाइल रे आमे रॉकेट इंजिन रो व्यवहार करथौ, किंतु क्रूज मिसाइल रे आमे जेट इंजिन रो व्यवहार करथौ। कहार व्यवहार करथौ? जेट इंजिन रो व्यवहार करथौ। काहे कि ए पॉइंट सबले एग्जाम रे क्वेश्चन आसीबो जे बालास्टिक मिसाइल जो अछि एटा को टाइप ऑफ इंजिन रहउछि आ क्रूज मिसाइल रो को टाइप रो इंजिन रहउछि। तो आउ गोटे पॉइंट आम ये देखिए पिले, जे बालास्टिक मिसाइल जो रहुछि बा आम क्रूज मिसाइल रहुछि केमिति आम को सेपरेट करछे। मन रखियो, साधारणतः बालास्टिक मिसाइल को आम रेंज को बेस करी करथौ, जेमति कि शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, इंटरमीडिएट रेंज, इंटर कॉन्टिनेंटल बालास्टिक मिसाइल। तो विभिन्न रेंज को बेस करके, जेमति कि शॉर्ट रेंज जोड़ा सब बालास्टिक मिसाइल रहुछि, ये 300 रु
1000 किलोमीटर पर्यंत टार्गेट को जो माने हिट करे। आउ मीडियम रेंज टा 1000 रु 3500 किलोमीटर पर्यंत। इंटरमीडिएट रेंज जो मान सब होउछन ताको लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हमें कहूचे 3500 रु 5500 किलोमीटर पर्यंत। ଆଉ ଇଣ୍ଟର କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ବାଲାଷ୍ଟିକ ମିସାଇଲ ତାକୁ ଆମେ 5500। ଇଣ୍ଟର କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ବାଲାଷ୍ଟିକ ମିସାଇଲ ମାନେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଛାଡିବୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି ଯାଇ ପଡିବୁ। ଆକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ? ଇଣ୍ଟର କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ବାଲାଷ୍ଟିକ ମିସାଇଲ। ତ ସାଧାରଣତଃ ମନେ ରଖିବୁ ବାଲାଷ୍ଟିକ ମିସାଇଲ ଯେ ତୁମର ଆଟମୋସ୍ଫିୟର କୁ କ୍ରସ କରେ ତାପରେ ଟାର୍ଗେଟ କୁ ହିଟ୍ କରେ। ତ ତାକୁ ରେଞ୍ଜ କୁ ବେସ୍ କରି ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାରୋଟି ପାର୍ଟ ଡିଭାଇଡ କରୁଛେ। ଗୋଟେ ହଉଛି ସର୍ଟ ରେଞ୍ଜ, ମିଡିୟମ ରେଞ୍ଜ, ଇଣ୍ଟର ମିଡିଏଟ ରେଞ୍ଜ, ଇଣ୍ଟର କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ରେଞ୍ଜ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କ୍ରୁଜ ମିସାଇଲ କଥା କହୁଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, କ୍ରୁଜ ମିସାଇଲ କଣ ହଉଛି? ସ୍ପିଡ କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। କାହାକୁ ଦେଖୁଛେ? ସ୍ପିଡ। ଗୋଟେ ହଉଛି ସବସୋନିକ, ସୁପରସୋନିକ, ହାଇପରସୋନିକ। ସବସୋନିକ, ସୁପରସୋନିକ, ହାଇପରସୋନିକ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ପିଡ ଟାକୁ କାହା ସହିତ କାଉଣ୍ଟ କରାଯାଏ? ମାର୍କ 1 ମାର୍କ। ମନେ ରଖିବ ସବସୋନିକ ଟା 0.88 ମାର୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଏ। ଆଉ ସୁପରସୋନିକ ଟା 2 ରୁ 3 ମାର୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଏ। ଆଉ ହାଇପରସୋନିକ ଟା 5 ମାର୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଏ। ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେ ମାର୍କ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା? ନା 1 ମାର୍କ ଯିଏ 1225 କିଲୋମିଟର/ଆୱାର। 1225 କିଲୋମିଟର/ଆୱାର ଯାଇଥାଏ। ଆଉ 1 ମାର୍କଟା ସ୍ପିଡ ଅଫ ଦ ସାଉଣ୍ଡ ସହିତ ସମାନ ହେଇଥାଏ। 1 ମାର୍କଟା ସ୍ପିଡ ଅଫ ଦ ସାଉଣ୍ଡ ସହିତ ସମାନ ହେଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖିଲେ କଣ ଯେ ହାଇପରସୋନିକ, ଯଦି ଆମକୁ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବାର କିଛି ଥିବ ହାଇପରସୋନିକ ଲେଖା ହଉଛି, ହାଇପରସୋନିକ ଅର୍ଥ ତମ ମାଇଣ୍ଡରେ ପଳେଇ ଆସିବ ଇଏ 5 ମାର୍କ ମାନେ ବହୁତ ସ୍ପିଡରେ ଯାଉଛି। ସୁପରସୋନିକ ଆମେ ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ଦେଖିବା ସୁପରସୋନିକ ଜେଟ ବିମାନ ଆମେ କହୁଛେ। ହାଇପରସୋନିକ ସୋନିକ ୟୁଜ କୋଉଟା ହଉଛି ମାନେ ଏଟା ମାର୍କକୁ ବେସ୍ କରିକି, ସ୍ପିଡକୁ ବେସ୍ କରିକି। सबसोनिक ହଉଛି ଯେ କି 0.8 ମାର୍କ ଟାର୍ଗେଟ କରିକି। ଏଠି ଯେମିତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିଆଯାଇଛି ଯେମିତି ସୁପରସୋନିକ ଆମ ପାଖରେ କିଏ ଅଛି? ବ୍ରହ୍ମୋସ। ହାଇପରସୋନିକ ବ୍ରହ୍ମୋସ ଡବଲ ଆଇ ଯେ କି ସେକେଣ୍ଡ ଭର୍ସନ। ତ ଏମିତି ନିର୍ଭୟା, ନିର୍ଭୟ ହଉଛି କିଏ? ସେ ନିର୍ଭୟଟା ହଉଛି କଣ? ତୁମର ସବସୋନିକ। ତ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ପିଡ କୁ ବେସ୍ କରି ଆମେ 3ଟା ପାର୍ଟରେ ଆକୁ ଡିଭାଇଡ କଲେ ଆଉ ଆକୁ ରେଞ୍ଜ କୁ ବେସ୍ କରି ଆମେ ଆକୁ 4ଟା ପାର୍ଟରେ ଡିଭାଇଡ କଲେ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପରେ। ଆମର ଯୋଉ ବାଲାଷ୍ଟିକ ମିସାଇଲ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଛ ସପୋଜ ବାଲାଷ୍ଟିକ ମିସାଇଲଟା ରେ ଯୋଉ ତାର ବଡିର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି ଏଟା ଡିଭାଇଡ ହେଇଥାଏ। ବଡିର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ଡିଭାଇଡ ହେଇଥାଏ। ସପୋଜ ଇଏ ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ, ଏଟା ହଉଛି ପାକିସ୍ତାନ। ସପୋଜ ଇଣ୍ଡିଆରୁ କୌଣସି ବାଲାଷ୍ଟିକ ମିସାଇଲଟା କୋଉଠି ପକାଗଲା? ପାକିସ୍ତାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଗଲା। ଆଟମୋସ୍ଫିୟରକୁ କ୍ରସ କରିକି ଯିବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଟମୋସ୍ଫିୟରକୁ କ୍ରସ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଡାଉନୱାର୍ଡ ହବ ବା ପଡ଼ିଆକୁ ଯିବ, ତାର ବଡିର ପାର୍ଟ ସବୁ ସେପାରେଟ ହେଇଯିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ, ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ ସେପାରେଟ ହେଇଯିବ। ତ ଯୋଉ ଆଣ୍ଟି ମିସାଇଲ ଯୋଉ ଥିବେ, ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ବାଲାଷ୍ଟିକ ମିସାଇଲ କୁ ହିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ମିସାଇଲ ଥିବେ, ସେମାନେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହେଇଯିବ ଯେ ମାନେ ସେ ରାଡାର ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଅଲ ଆ ଭିତରୁ କିଏ ସେ, କାହାକୁ ସେ ଟାର୍ଗେଟ କୁ ହିଟ୍ କରିବ। ସପୋଜ ଇଏ 3ଟା ପାର୍ଟରେ ଡିଭାଇଡ ହେଲା, ସେ କୋଉ ପାର୍ଟ କୁ ଟାର୍ଗେଟ କୁ ହିଟ୍ କରିବ। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାଲାଷ୍ଟିକ ମିସାଇଲରେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହେଇଯାଏ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋଉ ପାର୍ଟଟାକୁ ମାନେ ପଇଲା ପରେ ସେଟା ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିଥାଏ। ତ ଆକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ବାଲାଷ୍ଟିକ ମିସାଇଲ। ତ ଓଭରଅଲ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଯେ ବାଲାଷ୍ଟିକ ମିସାଇଲ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର କ୍ରୁଜ ମିସାଇଲ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା। ଦେଖ, ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଲଞ୍ଚ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ଲଞ୍ଚ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ବେସ୍ କରି ଆମେ ଆକୁ ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପରେ ଡିଭାଇଡ କରିଛେ। ଯେମିତି ସରଫେସ ଟୁ ସରଫେସ ମିସାଇଲ। ସରଫେସ ଟୁ ସରଫେସ ମାନେ କଣ? ସପୋଜ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ସରଫେସ ରୁ ଗଲା, ସରଫେସ ରୁ ପଇଲା, ତ ଏଇଟା ସରଫେସ ଟୁ ସରଫେସ। ସରଫେସ ଟୁ ଏୟାର ମିସାଇଲ। ସପୋଜ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ମାଇଲେ ଏୟାର, ସପୋଜ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ ଆସୁଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ସପୋଜ ପ୍ଲେନ ଆସୁଛି। ତ ଆମେ ତାକୁ ଆକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛେ। ଆକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ? ନା ସରଫେସ ଟୁ ଏୟାର ମିସାଇଲ କହୁଛେ। ଏୟାର ଟୁ ଏୟାର ମିସାଇଲ ରହୁଛି, ଏୟାର ଟୁ ସରଫେସ ମିସାଇଲ ରହୁଛି, ସି ଟୁ ସି ମିସାଇଲ ରହୁଛି, ସି ଟୁ ସରଫେସ ମିସାଇଲ ରହୁଛି। ତ ଏଟା ହଉଛି କଣ? ଅନ୍ ଦ ଫର୍ମ ଲଞ୍ଚ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ଲଞ୍ଚ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ବେସ୍ କରି ଆମେ କହିଥାଉ। ସରଫେସ ଟୁ ସରଫେସ ମାନେ ସରଫେସ ରୁ ସରଫେସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସରଫେସ ଟୁ ଏୟାର ମାନେ ଏୟାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯିବ। ଏୟାର ଟୁ ଏୟାର ମାନେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଜେଟ୍ ଅଛି, ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଆସୁଛି ବା ଗୋଟେ ରକେଟ ଅଛି, ସେପଟେ ଗୋଟେ ରକେଟ ଅଛି। ଏୟାର ଟୁ ଏୟାର, ଏୟାର ଟୁ ସରଫେସ, ସି ଟୁ ସି, ସି ଟୁ ସରଫେସ। এটা লঞ্চ প্ল্যাটফর্মକୁ ବେସ୍ କରି ଆମକୁ ଡିଭାଇଡ କରିଛେ। ଆଚ୍ଛା,
ଆମକୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଯେ ଏୟାର ଟୁ ଏୟାର ଯୋଉ ମିସାଇଲ ଅଛି ଆମ ନାଁ ସବୁ କଣ। ଏଟା ଏକ୍ସାମ୍ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ଯେ ଏୟାର ଟୁ ଏୟାର ମିସାଇଲ କିଏ। ଓଭରାଲି କିଛି ମିସାଇଲର ନାଁ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଯୋଉଟା କି ଏୟାର ଟୁ ଏୟାର ମିସାଇଲ। ଯେମିତି ଆଷ୍ଟ୍ର, ମାଇକା। ତ ଏମାନେ ହଉଛି ଏମାନେ ଆଷ୍ଟ୍ରର MK1, MK2, MK3 ହଉଛି ନୋଭାଟୋର। ତ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାର ରହୁଛି। ଆମକୁ ତିନି ଚାରିଟା ନାଁକୁ ମନେ ରଖିବ। ମାଇକା, ଆଷ୍ଟ୍ରୋ, ଏମିତି ଦି ତିନିଟା ମନେ ରଖିବ ଯେ କି ଏୟାର ଟୁ ଏୟାର ମିସାଇଲ। ତ ଏଗୁଡାର କୋଉ ରେଞ୍ଜ ବା ଟାଇପ କଣ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମନେ ରଖିବ ଏୟାର ଟୁ ଏୟାର ମିସାଇଲର ଦି ତିନିଟା ନାଁ। ଏୟାର ଟୁ ଏୟାର ମିସାଇଲ ପରେ ସରଫେସ ଟୁ ଏୟାର ମିସାଇଲ। ସରଫେସ ଟୁ ଏୟାର ଯୋଉ ମିସାଇଲ ରହୁଛି ଏଥିରେ ଆମକୁ ଦି ତିନିଟା ନାଁ ମନେ ରଖିବ। ଯେମିତି ରହିଲା ଆକାଶ, ଯେମିତି QRSAM, ଏମିତି ଦି ତିନିଟାକୁ ମନେ ରଖିବ ଯୋଉଟା କି ତୁମର ସରଫେସ ଟୁ ଏୟାର ମିସାଇଲ ରହୁଛି। କାହିଁକି ନା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦି ପ୍ରକାର ଆସିବ। ପ୍ରଥମ ଫର୍ମାଟରେ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ଏଇଟା କୋଉ ଟାଇପ ର ମିସାଇଲ, ସରଫେସ ଟୁ ଏୟାର ନା ଏୟାର ଟୁ ସରଫେସ ନା କଣ। ଆମକୁ ଓଭରାଲି ଏମିତି ଟିକେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଏୟାର ଟୁ ଏୟାର ସରିଲା ତାପରେ ଆସିଲା କି ସେ ସରଫେସ ଟୁ ଏୟାର। ଯେମିତି ଆକାଶ, ଆକାଶ ଗୋଟେ ହାଇଲାଇଟେଡ ମିସାଇଲ। ଯଦି ଏକ୍ସାମ୍ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଏଇଭଳି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଆକାଶ ଟୁ ଆକାଶ, ସାଇଡରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ସରଫେସ ଟୁ ସରଫେସ। ଭୁଲ ହବ ନା ଠିକ ହବ? ଆକାଶ ମିସାଇଲଟା ସରଫେସ ଟୁ ସରଫେସ। ଇଏସ नो? ଭୁଲ ହବ। କାହିଁକି ନା ଆକାଶଟା ହଉଛି ସରଫେସ ଟୁ ଏୟାର ମିସାଇଲ। ଆକାଶ ହଉଛି ଆଚ୍ଛା ବୁଝା ପଡିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? QRSAM ଏଟା ହଉଛି କୋଉ ପ୍ରକାର ମିସାଇଲ? ତୁମର ସରଫେସ ଟୁ ଏୟାର ମିସାଇଲ। ଆମେ ଏମିତି ଦି ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟକୁ ମନେ ରଖିବା କିଏ କଣ। ତାପରେ ଆସିଲା ସରଫେସ ଟୁ ସରଫେସ। ଏଟା ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖ ସରଫେସ ଟୁ ସରଫେସ ରେ ଆମ ପାଖରେ କଣ ଅଛି? ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଅଗ୍ନି। ଅଗ୍ନିର ବିଭିନ୍ନ ଭେରିଆଣ୍ଟ ଅଛି। ଯେମିତି ଅଗ୍ନି 1, 2, 3, 4, 5। ଏତେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଖାଲି ମନେ ରଖିବ ଯେ ଅଗ୍ନି ହଉଛି କିଏ ସେ ନା ସରଫେସ ଟୁ ସରଫେସ ମିସାଇଲ। ସରଫେସ ଟୁ ସରଫେସ ମିସାଇଲ। ଅଗ୍ନି ଉପରେ ମୁଁ ଆଉ ତୁମକୁ ସାର୍ ଅଗ୍ନିର କାହିଁକି 1, 2, 3, 4 ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ନା ଅଗ୍ନିର 1, 2, 3, 4 ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ତା ରେଞ୍ଜକୁ ନେଇକି। ଅଗ୍ନି 1 ର ରେଞ୍ଜ ଥିଲା 700 ରୁ 1200 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଅଗ୍ନି 2 ର ରେଞ୍ଜ 2000 ରୁ 3000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଅଗ୍ନି 3 ର ରେଞ୍ଜ 3500 ରୁ 5500 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଏଟା ରେଞ୍ଜକୁ ବେସ୍ କରି ଅଗ୍ନି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଧନୁଷ। ମନେ ରଖିବ ପିଲେ ଧନୁଷ ମିସାଇଲଟା ସରଫେସ ଟୁ ସରଫେସ। ଧନୁଷ ମିସାଇଲଟା କୋଉଠୁ ହଉଛି ସରଫେସ ଟୁ ସରଫେସ। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରହାର। ପ୍ରହାର ହଉଛି ସରଫେସ ଟୁ ସରଫେସ। ଆଚ୍ଛା ତ ଏଇ ଯୋଉ ହାଇଲାଇଟେଡ୍ ନାଁ ଅଛି ଅଗ୍ନି, ଧନୁଷ, ପ୍ରହାର, ପୃଥିବୀ ଆଉ ହେଲା ସୂର୍ୟ। ତ ଏ ଏତିକି ନାଁକୁ ମନେ ରଖିବ ଯୋଉଟା କି ସରଫେସ ଟୁ ସରଫେସ। ସରଫେସ ଟୁ ସରଫେସ ଯୋଉ ମିସାଇଲ ଥାଏ ଏଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି। ଯେମିତି କି ତୁମକୁ ଆଉଥରେ ରିଭିଜନ କରିଦଉଛି। ଯେମିତି ପୃଥିବୀ, ପ୍ରହାର, ଧନୁଷ, ଅଗ୍ନି। ତ ଏମାନେ ହେଲେ ସରଫେସ ଟୁ ସରଫେସ। ସାଇଡରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସର୍ଟ ରେଞ୍ଜ ବାଲାଷ୍ଟିକ ମିସାଇଲ। ତୁମର ରେଞ୍ଜକୁ ନେଇ ସର୍ଟ ରେଞ୍ଜ ମାନେ କଣ ତୁମକୁ ଅଲରେଡି କହିଥିଲି ଯେ ସର୍ଟ ରେଞ୍ଜ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା, ମିଡିୟମ ରେଞ୍ଜ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା, ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ ରେଞ୍ଜ କହିଲେ କେତେ ବାଟ, ତୁମର ଇଣ୍ଟର କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ କହିଲେ କେତେ ବାଟ। ଏଟା ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କହିଥିଲି। ତ ସେଇଭଳି ତୁମକୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନାଁକୁ ମନେ ରଖିବ ଯେ ଅଗ୍ନି ହଉଛି କିଏ ସେ ନା ଅଗ୍ନି ଗୋଟେ ବାଲାଷ୍ଟିକ ମିସାଇଲ। ଅଗ୍ନି ହଉଛି ବାଲାଷ୍ଟିକ ମିସାଇଲ। ବାଲାଷ୍ଟିକ ମିସାଇଲ ଅର୍ଥ କଣ ମାଇଣ୍ଡରେ ପଳେଇ ଆସିବ ଯେ କି ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଉପରକୁ ଯିବ ତାପରେ ଟାର୍ଗେଟକୁ ହିଟ୍ କରିବ। ତାପରେ ଧନୁଷ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବାଲାଷ୍ଟିକ ମିସାଇଲ। ତୁମ ମାନଙ୍କର ସୂର୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବାଲାଷ୍ଟିକ ମିସାଇଲ। ତ ଏଇ ହିସାବରେ ତମକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ପଚାରି ପାରେ ଯେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବାଲାଷ୍ଟିକ ମିସାଇଲ କିଏ ସେ କିମ୍ବା ତୁମର ଇଏ ମିସାଇଲ କିଏ ସେ ମାନେ କୋଉଟା କହିଲ କ୍ରୁଜ ମିସାଇଲ କିଏ ସେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏତିକି କ୍ଲିୟର ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ମୁଁ ତମକୁ କହିବି ଯେ ମାଇକା, ମାଇକାଟା ହচ্ছে କୋଉଠୁ କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ସରଫେସ ଟୁ ଏୟାର ନା ଏୟାର ଟୁ ସରଫେସ ନା ଏୟାର ଟୁ ଏୟାର କଣ ଆସିଲା ମାଇକାଟା? ଏୟାର ଟୁ ଏୟାର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆକାଶଟା କଣ ଆସୁଛି ଟିକେ ପାର୍ଟିସିପେଟ ସମସ୍ତେ କର କାହିଁକି ମନେ ରହିବନି। ଆକାଶ କଣ ଆସୁଛି? ଆକାଶ କଣ ଆସିଲା? ସରଫେସ ଟୁ ଏୟାର। ଏସ୍ ଟୁ ସରଫେସ ଟୁ ଏୟାର ହବ ନା ଆକାଶରେ ଲେଖିନି। ଆକାଶ ହଉଛି ସରଫେସ ଟୁ ଏୟାର। ଆଚ୍ଛା ଅଗ୍ନିଟା କଣ ହଉଛି ପିଲେ? ଅଗ୍ନିଟା ଅଗ୍ନିଟା କଣ ଆସିଲା? ସରଫେସ ଟୁ ସରଫେସ ଏସ୍ ଡଟ୍ ଏସ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା କି ସେ ନା କିଛି ସମରିନ ଲଞ୍ଚ ମିସାଇଲ ଅଛି ବାଲାଷ୍ଟିକ ମିସାଇଲ। ସମରିନ, ସମରିନ ଯୋଉଟାକୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଏ ଅଶ୍ବିନ, K4, K5 ଏମାନେ ହେଲେ କିଏ ସେ ସମରିନ ଲଞ୍ଚ ମିସାଇଲ। ତାପରେ ଆସିଲା କି ସେ ନା ଏକଦମ ପଳେଇଲା। ହଁ ଏବେ ଆମେ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟଟା ପଢିବା ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି କଣ ନା
ଭାରତର ମିସାଇଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଭାରତର ମିସାଇଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଭାରତର ମିସାଇଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଗୋଟେ ଇନିସିଏଟିଭ ନିଆଯାଇଥିଲା କେବେ ନା 1983ରେ, 1983। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସେତେବେଳେ ଭାରତ ମିସାଇଲରେ କୌଣସି ଆଗରେ ନଥିଲା, ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା। ଇଣ୍ଡିଜିନିୟସ ପଦ୍ଧତିରେ ଭାରତ ତାର ଗୋଟେ ଇନିସିଏଟିଭ ନେଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଇଣ୍ଟରଗ୍ରେଟେଡ ମିସାଇଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସର୍ଟକଟରେ କହୁଛେ IGMDP, ମିସାଇଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ଗାଇଡେଡ ମିସାଇଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଆଚ୍ଛା, ଟିକେ ଆକୁ ଏଟା ମୋର ମାନେ आपको टिके कौन करो अंडरलाइनिंग करियो कहीं ना जो मिसाइल जो प्रोग्राम रो ना होची कोन ना इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। एटा केबे लॉन्च हेतिला ना 1983 रे। किए लॉन्च करथिले, कहा द्वारा एटा करा जायतिला, मन रखियो एपीजे अब्दुल कलाम को नेतृत्व हेतिला। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया काहा कहछे, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया हमें काहा कहतो, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया काहा कहतो, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया काहा कहतो, एपीजे अब्दुल कलाम को आमे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहता। तो एठी से गोटे इनिशिएटिव नेले बा गोटे स्टेप नेले, जहाँ को हमें कौन कहतो पाटना, PATNA, पाटना। पाटना को शॉर्टकट रे मन रखियो। पी फॉर कौन पिले, पी फॉर होची पृथ्वी, ए पर कौन आसिला अग्नि, पृथ्वी आउट आसिला कौन अग्नि। टी फॉर कौन आसिला पिले, टी फॉर होला त्रिशूल। एन फॉर कौन आसिला नाग, आउ गोटे ए हूँ किए से ना तुमरो आकाश। तो ये जो इनिशिएटिव निया गला, जो हमर IGMDP जो प्रोग्राम को लॉन्च करा गला 1983 रे, कहार नेतृत्व रे, एपीजे अब्दुल कलाम को नेतृत्व रे ए पांचटी टाइप रो मिसाइल को डेवलपमेंट करिया पे इनिशिएटिव निया गला। आ सबु जाक भारत मध्य सक्सेस हिची, जाको शॉर्टकट रे हम कहतो पाटना। तो बेले बेले एमती भी क्वेश्चन आसे जे भारतर प्रथम IGMDP प्रोग्राम रो प्रथम मिसाइल रो नाम कौन, प्रथम हूँ पृथ्वी, प्रथम प्रोग्राम मिसाइल ना हूँ पृथ्वी, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश। बेले बेले क्वेश्चन मध्य पचारि देबे एमती जे आंको भितरु किए से IGMDP प्रोग्राम रो अंतर्भुक्त नुहे, आंको भितरु किए से नुहे। सपोज माने तुमरो पृथ्वी थिबो, अग्नि थिबो, त्रिशूल थिबो, नाग थिबो, सेते AS400 दे दो किबा आउ गोटे कोन दे दो। तो तुमको आज के सेपरेट करियर अछि, शॉर्टकट मन रखियो पाटना, PATNA, P फॉर पृथ्वी, A फॉर अग्नि, T फॉर त्रिशूल, N फॉर नाग, F फॉर आकाश। अच्छा, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किए कहि परिबो, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया में काहा कहबा, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया होचिंदी एपीजे अब्दुल कलाम। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे কি কইবেরু মানে পি থমসন, থমাস, থমাস নাক মনে রাখিব, থমাস, টি থমাস। ওকে, কাହିଁକି ନା ଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। ଦେଖ, ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ତମକୁ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେମିତି ତ୍ରିଶୂଳ ମିସାଇଲ। ତ୍ରିଶୂଳ ହଉଛି ସର୍ଟ ରେଞ୍ଜ ସରଫେସ ଟୁ ସରଫେସ ମିସାଇଲ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଆଗରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧରେ କଣ କୋଉ କୋଉ ମିସାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉ କୋଉ ମିସାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ S-400 ଏମିତି ବ୍ରହ୍ମୋସ ଏମିତି ଦି ତିନିଟା କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଡିଟେଲ୍ସ ପଳେଇ ଆସିବ ଯେ କୋଉ କୋଉ ମିସାଇଲ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ସେଟା ଆମେ ଆଜି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ପଢିବା। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆମେ କଣ ପଢୁଛେ, ଟୋଟାଲ ମିସାଇଲ ସିଷ୍ଟମ ପଢୁଛେ। ତାପରେ ଆସିଲା ତ୍ରିଶୂଳ। ତ୍ରିଶୂଳ ଗଲା ପରେ ଆସିଲା କିଏ ସେ ନା ଆକାଶ ମିସାଇଲ। ଆକାଶ ମିସାଇଲ ଟା ହଉଛି କିଏ ସେ ନା ସର୍ଟ ରେଞ୍ଜ ସରଫେସ ଟୁ ସରଫେସ ମିସାଇଲ। ନାଗ ହଉଛି କଣ ଆଣ୍ଟି ଟ୍ୟାଙ୍କ ଗାଇଡେଡ ମିସାଇଲ। ତାପରେ ଆସିଲା ଅଗ୍ନି। ଅଗ୍ନିର ପାଞ୍ଚଟି ଭେରିଏଣ୍ଟ ଅଛି, ତମକୁ ମୁଁ ଅଲରେଡି ପିଲା କହିଛି ଅଗ୍ନି ୱାନ୍ ଟା କେତେ ରେଞ୍ଜ ଭିତରେ, ଅଗ୍ନି ଟୁ ଟା କଣ, ଅଗ୍ନି ଫାଇଭ ଟା କଣ, ଏଟା ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି। ଏବେ ଆସିଲା ଲିଷ୍ଟେଡ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ମିସାଇଲ ଲଞ୍ଚ। ଇଣ୍ଡିଆ ଯୋଉ ମିସାଇଲ ଅଛି 2025 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ପାଖରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ମିସାଇଲ ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିବା।
ପ୍ରଥମେ ହଉଛି କିଏ ସେ ନିର୍ଭୟା। ମନେ ରଖିବ ସବମରିନ ହଉଛି କୋଉ ଟାଇପର ଟା ମିସାଇଲ ନା ସବମରିନ କ୍ରୁଜ ମିସାଇଲ ଟା। ଓକେ ସରି ସବସୋନିକ ସବମରିନ କହୁଛି ସବସୋନିକ ପୋଟାସିୟମ ଏଗो ଛୋଟ କରିଦିଅ। ହଁ ସବସୋନିକ ସବସୋନିକ ହଉଛି ହଉଛି ତୁମର ହଉଛି କଣ ଆସିଲା କ୍ରୁଜ ମିସାଇଲ। ଯିଏକି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଲଙ୍ଗ ରେଞ୍ଜ କ୍ରୁଜ ମିସାଇଲ ବୋଥ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସି ଆଟାକ୍ ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ମିସାଇଲ ଯିଏକି ବୋଥ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିପାରିବ ଆଉ ସି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଟାକ୍ କରିପାରିବ ଯାହା ନାଁ ହଉଛି ନିର୍ଭୟା। ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଛି ଏ ଲିଷ୍ଟଟାକୁ ତମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଯେମିତି ବାଲାଷ୍ଟିକ ମିସାଇଲ ବାଲାଷ୍ଟିକ ମିସାଇଲ କଣ ମୁଁ ତମକୁ କହିସାରିଛି। ବାଲାଷ୍ଟିକ ମିସାଇଲ ଅଣ୍ଡରରେ କଣ ଆସୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଗ୍ନି ଯଦି ଅଗ୍ନି ପଚାରୁଛି ଅଗ୍ନି ଆଖି ବୁଝି କହିବ ବାଲାଷ୍ଟିକ ମିସାଇଲ। ତାପରେ ଆସିଲା ପୃଥିବୀ ପୃଥିବୀ ହଉଛି ବାଲାଷ୍ଟିକ ମିସାଇଲ। ସୂର୍ୟ ହଉଛି କୋଉ ମିସାଇଲ ବାଲାଷ୍ଟିକ ମିସାଇଲ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତମକୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବେଳେ ବେଳେ ଆସେ ଯେ ସପୋଜ କୌଣସି ଗୋଟେ ମିସାଇଲ ଥିବ ଆକୁ ଡେଭଲପ କିଏ କରୁଛି ପର୍ଟିକୁଲାର এটা ডিআরডিও ডেভেলপ বাই ডিআরডিও। তো এই যে পয়েন্ট ଅଛି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆମର ବେଶୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ କିନ୍ତୁ ଡିଆରଡିଓ ଠାରୁ ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ଅଦର କଣ୍ଟ୍ରିର ଏଥିରେ କିଛି ରହୁଛି ଯେମିତିକି ତୁମର କ୍ରୁଜ ମିସାଇଲ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମୋସ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ବ୍ରହ୍ମୋସ ମିସାଇଲରେ ଭାରତ ସହିତ କିଏ ସେ ଜଏଣ୍ଟଲି ମାନେ ୱାର୍କ କରାଯାଇଛି ବ୍ରହ୍ମୋସ ମିସାଇଲ ଡେଭଲପ ଜଏଣ୍ଟଲି ୱିଥ ଭାରତ କାହା ସହିତ ଜଏଣ୍ଟଲି ମିଶିକିରି ବ୍ରହ୍ମୋସ ମିସାଇଲ ପାଇଁ କାମ କରିଛି ସେ ହଉଛି ରଷିଆ। ଏଇ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ ଏକ୍ସାମରେ ଯେ ଭାରତ ଆଉ କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରି ମିଶିକିରି। ଚାଲ ତାପରେ ଆସିଲା କିଏ ସେ ନା ନିର୍ଭୟା। ଦେଖ ନିର୍ଭୟାଟା ଦେଖ ଇଏ ସାଧାରଣତଃ ବାଲାଷ୍ଟିକ ମିସାଇଲ ଟାଇପର ଭଳି କାମ କରିଥାଏ। ନିର୍ଭୟାଟା ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ନିର୍ଭୟାଟା ଭାରତ କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରି ସହିତ ମିଶିକି ତିଆରି କରିଛି। ମନେ ରଖିବ ନିର୍ଭୟାଟା ଭାରତ ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଜିନିୟସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଭାରତ ନିଜେ ତିଆରି କରିଛି କାହା ସହିତ ମିଶିକି ତିଆରି କରିନି। ତ ଏଇ ସବୁ ପଏଣ୍ଟରା ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମୋସ କାହା ସହିତ ସେମିତି ନିର୍ଭୟ ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଜିନିୟସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ତାପରେ ଆସିଲା କି ସେ ନାଗ। ଆଚ୍ଛା ସ୍ପାଇକ୍ SPIKE ତ ଏଇଟା କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରି ସହିତ ନା ମନେ ରଖିବ ଇସ୍ରାଏଲ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆକାଶ ଆକାଶ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ତମେ ମନେ ରଖିବ କଣ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ବାରାକ 8 ଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ୟୁପିଏସସି। BARAK ଏଟା କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରି ସହିତ ମିଶିକି BARAK 8। ତ ଏ ଯୋଉ ମିସାଇଲ ଅଛି ଆକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ମାର୍କ 3 ବୋଲି କହୁଛେ। ତ ଏଇଟା କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରି ସହିତ ମିଶିକି ମନେ ରଖିବ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଏଥିରେ କାହା ସହିତ ମିଶିକି ନା ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଆସିଲା ସ୍ପାଇଡର। ସ୍ପାଇଡର ମଧ୍ୟ ସେୟା ରହୁଛି ଆଉ କିଛି ଏଥିରେ ନାହିଁ ଖାଲି ମନେ ରଖିବ। ଆଚ୍ଛା ହଁ S-400। ଆଚ୍ଛା S-400 ଟା କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରି ପିଲେ S-400 ଟା କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରି ସହିତ ମିଶିକିରି ଭାରତ ବା କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଭାରତ ଆଣିଛି S-400 ରଷିଆ ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିବ। ତ୍ରିଶୂଳ ତ୍ରିଶୂଳରେ ତ ଅଲରେଡି କିଛି ନାହିଁ ତ୍ରିଶୂଳ ତ ଆମେ ଆଗକୁ କହିସାରିଛି। ହଁ ବ୍ରହ୍ମୋସ ମଧ୍ୟ କହିସାରିଛି। ଆଚ୍ଛା ଧନୁଷ ଏଇ ଧନୁଷ ବାଲାଷ୍ଟିକ ମିସାଇଲ। ଆଚ୍ଛା ବାସ୍ ସରିଲା ଆଉ ଖାଲି ରିଡିଂ ମାରିବ ସରିଗଲା। ଏତିକି ଜିନିଷ ରହୁଛି। ତ ବାସ୍ ତୁମକୁ ଏତିକି ଖାଲି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି କୋଉ ଟାଇପର କୋଉ ମିସାଇଲ ଯେମିତି କି ବାଲାଷ୍ଟିକ ମିସାଇଲ କିଏ ସେ ତୁମର କ୍ରୁଜ ମିସାଇଲ କିଏ ସେ ଧର ବାରାକ 8 ଭାରତ କାହା ସହିତ ମିଶିକି ତିଆରି କରିଛି। ଯେମିତି କି ତୁମର ବ୍ରହ୍ମୋସ ବ୍ରହ୍ମୋସ କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରି ସହିତ ମିଶିକି ଏଟା ଆରେଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି। ରେଞ୍ଜ ଟା ଦରକାର ନାହିଁ ଖାଲି ଅଗ୍ନି ରେଞ୍ଜ କୌଣସି ରେଞ୍ଜର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କୌଣସି ରେଞ୍ଜକୁ ମନେ ରଖିବାର ନାହିଁ। ଓଭରାଲି ଏତିକି ଜିନିଷ ତମେ ପଢିଲେ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନା 5 ମିନିଟ୍ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଏକ୍ସାମ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ରେକର୍ଡିଂ ଅଫ୍ କରୁଛି ତାପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା।